So in that sense, actually, violence in itself, Benjamin itself has a very famous essay called The Critique of Violence, wherein which he distinguished between multiple kind of violences. Even though it is a critique of violence, he distinguished between what he called as a kind of a statist violence, the violence that is committed by the state, and the kind of violence of the oppressed. So he kind of used the statist violence and the messianic violence. The word he used in that text was that there is also a violence, a productive violence, or a messianic violence. The argument Benjamin makes in that text, in a way, is that how do we equate? If you look at something like in Kashmir, or in Palestine, or in multiple parts of Northeast, or in various tribal belts, in the name of security, how the state inflict violence on people, surveil on people, continuously under harassment, and people's resistance against that. How do we distinguish between these forms of violence? Throwing stone at occupying army, is that equitable to or equivalent to the violence that is committed by the state? So violence, for instance, anything that if you say something like a strike actually means that you are actually blocking something, not allowing something to happen. It's a form of violence. Within that strike can be more obvious violence can happen, where in which a worker can collectively can attack owner and so on and so forth. So how do we distinguish these violences? This is the question that Benjamin was really interested in. So he said that there are productive violences, there are violences wherein which people resist, there are violences wherein which it is unilaterally, hierarchically, or in terms of from one force to the other it happens. So Benjamin's argument in that sense is that in cultural representation, for instance, Benjamin studied very intimately, very intensely the works of expressionists, German expressionists like Max Beckmann and others. So these works were actually at that point in time, marked as degenerate art, an art that against a civilizational ethos of the Aryans, because the Germans were actually thinking themselves as a kind of a family of Aryans. That's why actually very often actually fascists of different order identify with Germany, because there is this kind of a Aryan purity theory. So Benjamin's argument is that that violence, the violence that is represented or inflicted, violence not in terms of what violent act is represented alone, but the violence that committed through a sensorial application of paint for that matter. If you look at somebody like Max Beckmann, or if you look at somebody like Francis Bacon for that matter, it is not that they are representing the violence in itself. It's not merely because of they are actually representing something like a war scene, or it is not the content, but the very application of the paint itself produce some kind of a violence on your eye, wherein which you become more aware about the
the violence itself. Otherwise, actually, we look at violence as that something is happening elsewhere. We have always this tendency of actually thinking about ourselves and elsewhere politics, something happening to others. Until and unless actually we reach, it reaches your own doorstep, you won't think about the implication of violence, the actual infliction of violence on human body you won't think about. So in cultural representation, violence can be in both ways. There are violences that can be generative in the sense that a painting can actually create a sensorial violence on your eye. The Francis Bacon is a classic example wherein which Bacon never painted any violent act. What Bacon did is that, for instance, if you kind of look at his work, it is a kind of a sensorial violence that is produced in order to make us aware about the way in which violence, multiple kinds of violence, not directly only in terms of physical violence, all kinds of epistemic violence that is actually inflicted on us by the people who are in power. So in that sense, the violence what you are talking about is what one can say in Benjaminian sense, actually you can say it's a kind of counter violence that one produces. You represent violence in order to make us think about violence more intensely. How violent violent. This is a very Benjamin sometimes say a non-violent violence. In a sense that. Once, if you equate, the problem is that if you say that violence is condemnable, every violence is condemnable, what happens is that we cannot distinguish between the context of the violence, the nature of violence, from where the violence is emerging. So it is not to say that it's not to celebrate violence or to endorse violence, but violence is actually is systemic. Violence actually is not actually, it is not somebody born as violent, people are actually violent. Violence is that something systemically produced. Sometimes it can be generative, productive in terms of resisting something, but largely the violence is that something is inflicted or produced by people who are in power. Legitimate violence versus the illegitimate violence. The people's violence become illegitimate and the state's violence become legitimate. State has a right to inflict violence on people. So very often actually many artists actually use many if you look at a lot of Korean movies for that matter, that Wong Kar-wai or many others, if you look at you can see that they use violence as a language, violence as a way through which we encounter what is unthought, what is always there present, but we hardly think about it. It is always present in the social body, but we hardly have the ability to think about that as violence. So violence can be anything. Violence can be a surveillance camera is a violence. A surveillance camera, why it is violence? Because surveillance camera is a kind of a transcoding of the state. Whenever women ask for some kind of a security, women ask for some kind of freedom, saying that we have the right to travel, we have the right to roam around in the city, we have the right to go at night, we have the right to nightlife, and so on and so forth. The state's answer to that question would be to produce security. So the state always keep on transferring a question of equality, question of access, it translates into another form, transcode it into a question of security. So we will keep more and more surveillance cameras for the people to be safer. So it never addresses the actual question of inequality, actual question of access to public spaces, rather than it reduces that thing into a matter of security. That is the kind of a statist violence that we keep on. So it's like more policing would be equivalent to freedom. If you police people more, actually freedom can be exercised.
So this is the way, so there are multiple ways in which state inflict this violence. So artists very often actually kind of, use the forms that, make us think, rethink, counteract these forms of violence. Is that making sense to you? So in that sense, we cannot actually say violence is a singular frame through which we can say that something as violent, something as non-violent. And non-violence itself actually is a form of violence. One is inflicting violence on one's own body in order to produce some kind of a moral compass, a moral dilemma, a moral conundrum in front of the enemy. So in that sense, violence has to be thought differently than the way in which we generally understand violence as condemnable. Again, I'm reiterating, I'm continuously saying that I'm not saying that one should endorse any form of violence. But the aestheticization of violence that I was talking about is that something that you see in most of the movies, where in which these muscular heroes that they have this impenetrable bodies that they are like whatever you do, they are like if you hit them with a huge hammer, they will just come up and they fight and so on and so forth. There is a impenetrable masculine body. That is the violence that we are talking about. In a sense, even though social body is actually like fractured, we don't have that kind of a wholesome experience of ourselves, our own body, but we get some kind of a satisfaction by viewing this heroic figure who, irrespective of how much our violence inflicted on that body, he will be performing certain kind of heroic act. There are 100 people one hero can actually kind of defeat. And people take, yesterday on the way back to where I am staying, I was just talking about this thing that if you look at the way movie, that latest movie of Rajinikanth, to most of way Telugu movies become pan-Indian phenomena merely because of this impenetrable, indefeatable male heroic body that perform this act of violence, and whatever violence is performed on that body, it is never actually have an impact on that. So it creates a kind of a social body. It looks like it is absolutely healthy. It is not penetrable, not fracturable, and so on and so forth. So that is the kind of a violence that we are talking about. So certain kind of a celebration of violence and projection of the body as that something. It is like that, that the nations also imagine as a body. That is also came along with capitalism and new mode of production. Nation is always understood as a body. Not merely in terms of rhetoric I am saying, it's not about Bharat Mata or something like that, but we actually understand nation through a body politics. So certain areas are actually diseases in the body has to be cured. It is cancerous. Certain religions can be identified as cancerous to the body. There is a larger body politics that nation keep on producing. It is our responsibility, like the way in which we take care of our body. It is the responsibility of the government who are actually doing the governmental act. It is a responsibility to protect the integrity of the body. So that body, that the nation's body and this heroic body that is kind of we keep on seeing in the filmic representation or other representation or any advertisement, certain kind of a normative body is produced. A nation is a normative body, and only some bodies can represent the nation. Not everybody can represent the nation. For instance, in the Indian context, whatever an upper caste male, urban educated, university educated, white, Hindi speaking, male only can represent that particular body, the proper citizen. Everybody else is actually kind of a lesser citizens. They have to aspire to be like the proper citizen. So there is a body politics that kind of translated into multiple forms. So everybody cannot be a proper citizen. Yeah?
only some people can actually represent that body. So what we see in these representation, these masculine bodies, they are always marked by caste, gender, normativity, all kinds of normativities. So that is the way in which the culture industry, what Adorno says, culture industry produces. So the figure that we are seeing, if you remember that, before every elections, there will be a lot of movies are produced on army, patriotism, and so on and so forth, wherein which there are this, the body is actually kind of showed as sacrificing for the nation. Body is actually kind of shown as kind of a heroic, something that, and this body is also kind of kind of presented as something that can actually kind of inflict that amount of violence on the enemy front, and so on and so forth. So this create this an idea of this body, the heroic body become almost translated into the body of the nation itself. And certain communities are identified as cancerous to that body. Certain regions, unruly geographies identified as a problem for that. Kashmir is an example, or part of the northeast, quote-unquote northeast, another example. These are the Dravidian politics, for instance, today understood as a kind of a problem for so these are the ways in which the body politics is produced. So where the cultural representation has a great role to play for us to naturalize this order. These are constructs produced systematically by people who are in power, but it is produced and made us feel these are natural. Even though it has nothing to, for instance, if you have seen any of these movies, if you hit somebody with a hammer on their head, for instance, actually like people die. But a hero can actually kind of, simply just get up and, if hero hit the same hammer with somebody, people will die. It is illogical, it is irrational, but certain kind of rationality is produced. Certain kind of a narrative strategy produces some kind of a convincing effect on us. So even though we feel that our body is fractured, our body is actually kind of fragile, we feel some kind of a psychic satisfaction about some kind of an impenetrable body. So that is the violence that aestheticization of politics actually we are talking about, is this mass representation of the violence. So there are counter violences produced within movie. Some of the Tamil movies in recent time, for that matter, about caste violence, for instance, there are representation of violence, but we cannot actually equate that movie with a jailer. It is not that people are not resisting, people are actually producing counter-hegemonic, counter-narratives they are producing. There are also the violence are there, but that violence actually has a different function to play. The violence actually kind of reveal the systemic violence that is operated, which is not visible to us, but it is absolutely operating. So that is the kind of a difference that Benjamin makes in Critique of Violence. So the messianic violence is a transformative violence. For instance, in revolutions, for that matter, how do we explain that French Revolution or Russian Revolution or any people's resistances, or what happened in Sri Lanka or many parts of the world, where in which people come together, people challenge the army without having actual material power. How do we understand that? So that is so there is a transformative potential of the people coming together and resisting the statist violence. That has to be qualitatively segregated, because our problem is that, like I was saying from the beginning onwards, the modernity actually always produces some kind of understanding that is quantifiable understanding. About everything can be quantified, everything can be, some kind of equivalences are produced all the time. Like freedom is equivalent to security, but they are absolutely opposite categories. But it is replaced by some kind of a surveillance. Whenever we ask for freedom, more surveillance is produced.
So this is the issue that, for instance, the quantifiable aspect. Look at something like the question of reservation, for that matter. Question of reservation is actually like one cannot understand that quantitatively. One has to understand that in terms of social experiences, in terms of certain kind of historical conditions and so on and so forth. But if you only think in terms of actually quantity, you say that that person has 80 mark and other person have 60 mark. Why there is an inequality that is inflicted? That's a quantifiable logic. You are only looking at actually the quantity of the mark. But we won't see that how system functions. There is a nice story by Binoy PJ. I don't know any of you is a brilliant writer, who has this story called Amayum Muyalum Reloaded. Have you read this story? So the famous parable of the rabbit and the tortoise. This is story's premise is that. So what is the moral of the story? The moral of the story is that rabbit by birth, by nature, by physics, by biology is superior than the tortoise. But tortoise, even though it is superior being in terms of running, in terms of race, that it is lazy and overconfident, that it thought that even if I kind of take a rest in between, even if I sleep for some time, the tortoise won't be able to defeat him. So, but he slept too long, and the tortoise won. This is the nutshell of the story. So the story that Binoy is saying that if that contest that happens in water, who will win? Because the tortoise is an amphibian, it can actually kind of do that both in water and land, but rabbit cannot run on the water. So the reflection's logic is that, in the sense that there are different social planes are actually produced, wherein which you have to run. It is dependent. Who decide what is the criteria for the plane in which the contest take place? The people who are in power actually decide the plane in which a contest take place. Look at this thing actually like in terms of our educational system. We have multiple kinds of educational systems. From you have in officially itself we have three or four layers of systems. State schools, we have CBSE, we have ICSE, then we have we can also kind of go to directly to enroll in foreign schools and so on and so forth. These are, if you look at the curriculum, the kind of infrastructure that it produces, the kind of coaching that it produces is absolutely different. It is the kind of everything is different. But then you want all of these four people who are coming from these four different backgrounds want to contest on the same plane. And if you look at if you translate that thing into the social order, who will go to a government school, who will go to an English medium private school, who will actually opt for CBSE, who will opt, these are determined by our social locations. But then you say that there is equality, everybody has to compete. Even though people are actually, you are not allowing people to develop their own capabilities or capacities. There is no capacity building, but then you want people to run, because already somebody who is already 50 meters ahead has to, we have to run with 100 meters, somebody is already in the 50 meters. These are so once we look at them not as quantifiable, as that something produced by social inequality, social structures, then we are not really kind of then we understand why reservation. Reservation is not for jobs. Reservation is that something is actually produced in order to give access to people in power.
So what I'm going to say is this we have to get out of this quantifiable logic. That's why EWS it looks absolutely fine to many people. It is what is wrong with that? It's a quantifiable logic, so easy to grasp. It's a quantifiable logic because it's we can actually have a certificate, where in which somebody is, income is less than 8 lakh, somebody's land is less than this, and so on and so forth. So it's quantifiable. Unlike a social experience of caste or gender or ethnicity or whatever, these are more measurable. This measurable logic, the governmental logic, what Foucault may say that it's a governmentality that it operates. So we need to kind of develop a way of thinking that can transcend or transgress this quantifiable logic. Then only we will understand how actually social world function, how inequality operate without any kinds of resistances, as almost naturalized. It is about somebody is rich actually means that somebody is more hardworking, somebody is lazy. Or say that somebody is in bad condition because somebody has done something in their previous life, or whatever logic it has produced. So we need to think beyond that kind of a quantifiable logic. Is that clear? So in that context only that this question I was kind of mentioning it more in terms of a neurological, a neurophysical sense, about artificial stimuli and natural stimuli, but the word protected ignorance can come from an ideological prism. It's not a neurophysical kind of a prism, but it is quite similar to each other. So what is produced as good knowledge, governable knowledge, good knowledge is actually like something that, yesterday I was talking about the changes in the mode of production and the emergence of new institutions for that matter. Today, whatever we understand, know as humanities, for instance, social sciences, humanities, and so on, like history, sociology, ethnography, anthropology, art history, all of them actually came at a particular historical time. So the primary function of sociology or anthropology or ethnography, all these disciplines is to study people so that we can control them better. Know them better so that we can control them better. An ethnographer go to a community. Ethnography is a colonial discourse, a colonial discipline. It goes to a community, do research on the community, know how community behave, what is their belief system, what is their ritualistic practices, what is their familial structure. You study them better so that the person who is going to study, not thinking that he or she is contributing to the governmental machinery. But whatever knowledge is produced through these disciplines are in fact used in order to control people better, to know them better, which will enable the state to control them better. So these disciplines are actually like, in that sense, it's not actually the people who are actually doing the research is doing something wrong, something what you can say, something immoral. But these knowledges are actually generated in order to govern. These knowledges are actually integral to how to govern better, how to control people better. So the knowing is not always liberating. Knowing is very often actually knowing is that something is more controlling. Does that make sense? So to know, we have a feeling, I generally believe that to know something is actually like I was talking about consciousness yesterday. To know very often understood as that something essentially emancipatory. To know not always actually or in essence or in itself it's not liberating. To know can be actually extremely opposite to liberatory knowledge. So knowledge in itself is not liberatory in that sense, because knowledges are actually produced keeping in mind the purpose of actually who is in power. Knowledge is shaped
narrativized in a particular way, wherein which social inequalities are actually justified. So its knowledge is not automatically revealing the world. So knowledge itself has to be rethought. Knowledge, what we understand as knowledge itself has to be continuously examined, continuously challenged. Otherwise, we think that these are essential knowledges, natural knowledges, and so on and so forth. So knowledge in itself is not liberating. Very often, actually, like we think that there are good knowledge and bad knowledge. Good knowledge liberate and bad knowledge oppress. It is not that simple. People like Rancière had argued that sometimes actually there are productive ignorances. Sometimes ignorance is actually kind of more liberating than actually like whatever the systemic knowledge that produces. The kind of affective knowledge, the kind of experiential knowledge that we have is more liberating very often than the knowledge that is systematically produced, and so on and so forth. So artistic knowledge in that sense is that something is a counter. It has to be a counter production. It has to denaturalize the world that we inhabit. The function is not to contribute further the stabilization of the world. The knowledge's function in a statist or a governmental sense is to stabilize the world. So artistic knowledge or any knowledge that try to denaturalize has to continuously destabilize this knowledge. Is that clear? Yeah. Knowledge capital. Yeah. So, can you please explain the concept of knowledge capital? That means it is relevant in this context. Yeah. Thank you. So, knowledge capital is that something that it is. It has more like if you remember that towards the end of the last session I was talking about like we are not anymore or industrial mode of production. We are actually kind of post-industrial mode of production. If I remember, we are discussing about. So today what we sometimes call a service capital. Platform economy or whatever whichever way that we want to. Today we live in a world that is. Am I audible in the back? Yeah. No. These people are really looking around here and there, so I was wondering that audible or not. Anyway, so what I wanted to say is that there is especially the question of knowledge capital become. More pertinent in today's time, because we have kind of moved from earlier form of industrial mode of production or capitalist mode of production to some kind of a immaterial or a service model. I said that there is a kind of a speculative capital and so on and so forth. The knowledge capital in that sense is the crucial element in today's time. That's why that we have to think about the question of knowledge more carefully. I don't want to let me kind of give a couple of examples that in today's time that. Who is the most richest people in today's time? These are people who are not producing anything. People who are actually kind of doing some kind of a service, or something like Facebook or you see the Microsoft or these are the people who have more power today in this economic power in that sense.
So what exactly a Facebook does as a social platform? It in itself, it won't produce any content. It is a platform. You produce content without whatever that you are writing, whatever that, it can be critical, it can be celebratory, it can be nothing, but you create the content for them. They have a platform wherein which whatever you are expressing, will create the content for that. But it accumulates that much of wealth for people. Or you take something like Microsoft. If you remember that there are these initiatives in every school that people learn, how to operate a system. We all actually kind of learn operate a system largely through Microsoft Word. So it is a product that a company has produced, and there are Microsoft itself had made initiatives in schools to learn how to use Microsoft, what kind of features that is available, and so on and so forth. So we learn an operating system. It's interesting, these words are very interesting, operating systems. We learn that, and we get conditioned to that particular way of actually kind of understanding the world. So we produce, for instance, people are just shifting from Microsoft to Apple or Microsoft to open source, etc. Find a lot of difficulty because the system actually produces certain kind of familiarity, certain kind of comfort by training you in a particular way of operating. So you almost, those become almost essential to your operation. The operating system is actually almost like a prosthetic extension of your body. So there's no possibility of actually you can actually kind of completely abandon them and work. So knowledge economy works in multiple ways. In that sense, actually, knowledge economy, both in terms of how you structure, how do you do elementary aspect of actually expression, to how your own knowledge has actually become a commodity without you have an ownership of that. So this is a very, very, or you look at anything like any platform economy for that matter, where that, take something, yesterday also I was talking about it outside that, look at something like Uber, something like, any of these platform economy app. The company does not own a single car. Company does not have a single laborer. All of them are partners. You buy your car, you ride your car, and you use the platform, and you give commission to this economy. You use your knowledge of driving, you spend your labor for that, you invest on your car, and somebody else actually kind of accumulate profit out of that. So the knowledge, whatever knowledge is that you have, you use that, but the accumulation happens elsewhere. So this is a different kind of a scenario in comparison with the older mode of production, wherein which we are aware of our labor, for labor laws, for instance. People have the right to unionize and so on and so forth. Here, they are not laborers; they are service partners. So they don't have any labor rights. How do they define? A Uber driver is a service partner. It shifted from a labor to something else. It's actual labor, it's actual physical labor. Somebody who is carrying food in her house, it's actual labor. But the company who actually helped that delivery is not producing anything. But they actually, that different kinds of knowledges are accumulated in order to produce a capital for somebody else. So all kinds of our knowledge productions are actually accumulated into a particular form, wherein which somebody else will be accumulating more and more profit and the wealth. That making sense? So it's a large system. So this is what the kind of a difference. So we need a different kind of understanding about labor, how to regulate, how to unionize, etc. Because we don't have that right.
because we are not understood ourselves as the laborers, we are understood as the service partners. Similarly, that I can go on talking about it. That's not the point. But I'm going to say that this is that something that in our time, what is happening, we need to have a better understanding so that we will be able to intervene or we will be able to work with whichever way. We need to have a better understanding about where we are living. Because we hardly think about this. We only think in terms of good services produced or not. We grade them. Goods. This is a good person. He delivered it on time and so on and so forth. We are actually participating in that particular kind of a. I'm not saying you should not grade, or I'm not actually making any statement here. What I'm trying to say is that how we ourselves are actually part of that system. As if actually like our opinion is the kind of or no education for that matter. It's everywhere. The feedback systems. Or whatever in the name of saying that more student friendly, student centered, and so on and so forth. If you look more closely at what is happening, is that it follows some kind of a neoliberal market logic, as if education's only and the primary purpose is to produce laborers. This is the primary logic. Education's emancipatory power is completely cut down. Education's the ability to produce the labor is heightened. So it's absolutely education certainly came as something that liberating someone. Something that the primary function of education was not actually producing labor force. What we today known as liberal education actually come as a mode, a systemic mode through which one can produce a proper citizenry, informed citizenry, people who are aware of their rights, people who are aware about what is happening in the world. They can perform the task of a proper informed citizen and so on and so forth. But today, if you look, that emancipatory potential of the education is completely taken away, and education is limited primarily to the production of the labor. So skill enhancement, education become almost like a skill enhancement. Like I was saying that the last class, that it's an excess production of the labor force, so that there's excess in the market, so that you can bargain. The buyer have more bargaining power. You know that how many people every year come out of engineering schools for that matter, and how many of them get employed. And people actually think that engineering is actually like immediately you will get, or business administration for that matter. These are continuously produced. There are huge influx of people qualified, quote unquote, but there is very little market. So people are actually forced to sell their labor in cheaper price. It began, for instance, BBA, MBA, etc. were actually like, for instance, was that something pay you better. But now there are excess production of these things. So in a nutshell, what I'm trying to say is that even though very often this national educational policy, etc., looks very student-centric, people can choose from here, there, the combination of things, you can define your own degree and so on and so forth. But the intent behind such kind of policies is integrally connected to a neoliberal logic. A neoliberal logic in which education is reduced merely as that something produce skilled laborers for the market. Education's all liberatory potentials is completely undermined. So this is the point that you have to keep in mind. So there is a difference in the way in which education is imagined, in the industrial age, and the education today imagined. So the national educational policy, if you read, it's very interesting. It's a rhetorical document. It's full of rhetoric. There is no substantial document. It keep on actually saying that it is this, it is that. But if you look more closely, what it produces is a very docile citizen. A citizen without any critical faculty or ability. So education that function
to generate the criticality within us, so that we will be able to understand the world better, we will be able to perform politically in the social world with much more political alertness. That has actually kind of completely taken away. This is a technology. This is the technology of the state. So education is one of the tools that they use in order to do that. The larger technology of the state is actually operative here. Is that clear? So we are actually in a knowledge industry than in education. That's the point I'm trying to say. The NEP actually convert education into knowledge industry. And knowledge is only the usable knowledge is actually counted. Applicable, mathematically applicable. Knowledge is counted as knowledge. Everything else is like we should actually state actually fund institutions to protest against them. So from we moved from education to a knowledge industry. The education's liberatory power is absolutely undermined, and it is reduced into usable knowledge, applicable knowledge, how to apply the knowledge. We always, there's a desire generated in us, how to apply something that you learn. So there's only applied knowledges. So you learn something, it has to be, you have to apply that to something. That makes sense? So this is the difference, this is the change that we are witnessing in our own time. So we are in that sense actually, even though we still call it education, it is actually knowledge industry. Where you pay or government subsidize or whatever, but you are actually partaking in that production. So that awareness that we need to have. So it is, what is the function of knowledge? So it is not to say that knowledge is not important, but what is produced as knowledge is only an applicable knowledge, apply immediate function, knowledge as a tool, instrument, like technology. It's a kind of a in Heideggerian terms, it is a technological thinking. It's a logic that is like, it's not technology, it's a technological thinking that is what actually kind of constitute or construct the knowledge industry today. It is not merely about this technology or that technology. It is a structure. It's a technological thinking, applicability, instrumentalizing the world. So that is the point that we have to keep in mind. So technology is in that sense like much more complex. Technology is it's not merely about equipment. Technology is actually much more than that. Clear? So technology produces technological thinking. Techno and logical. So it means to an end. So that is the logic. Technology is the means to an end, an instrument to reach that. Education is a means to get job. Education is a means to have certain skills, and so on and so forth. So that we have to be very aware of. So especially in the context of artistic production, definitely we are also partaking in the, once you get out of this place, definitely, people have to sustain, people have to have some kind of a thing, but we have to have an understanding about what is happening around us. Yeah? Let us get back to text. I think we are again going we only contextualize the text, so let us actually get into text a little more. So why don't one of you just read the first part of it?
Or one of you can say that if you have any questions or doubts about the text, any particular concept, whichever way that you want to do. So we can just read a couple of parts of the text. That this is clear, no? That the introduction part, the prologue is clear, right? Huh? Yeah. Towards the end of the prologue, he says that the idea of creativity, genius, these were actually a product of an earlier period that become almost redundant in the capitalist mode of production. That's the argument that he is making. So let's move to the next part. So he talks in the first part about the history of reproducing art, right? Any of you want to read it loud? Just volunteer. So it's better to read it so that. In principle, a work of art has always been reproducible. Man-made artifacts could always be imitated by men. Replicas were made by pupils in practice of their craft, by masters for diffusing their works, and finally by third parties in the pursuit of gain. Mechanical reproduction of a work of art, however, represents something new. Historically, it advanced intermittently and in leaps at long intervals, but with accelerated intensity. The Greeks knew only two procedures of technically reproducing works of art: founding and stamping. Bronzes, terracottas, and coins were the only artworks which they could produce in quantity. All others were unique and could not be mechanically reproduced. With the woodcut, graphic art became mechanically reproducible for the first time. Long before script became reproducible by print, the enormous changes which printing the mechanical reproduction of writing has brought about in literature are a familiar story. However, the phenomenon which we are here examining from the perspective of world history, print is merely a special though particularly important case. During the Middle Ages, engraving and etching were added to the woodcut. At the beginning of the 19th century, lithography made its appearance. With lithography, the technique of reproduction reached an essentially new stage. This much more direct process was distinguished by the tracing of the design on a stone rather than its incision on a block of wood or its etching on a copper plate, and permitted graphic art for the first time to put its products on the market, not only in large numbers as hitherto, but also in daily changing forms. Lithography enabled graphic art to illustrate everyday life, and it began to keep pace with the printing. But only a few decades after its invention, lithography was surpassed by photography. For the first time in the process of pictorial reproduction, photography freed the hand of the most important artistic functions, which henceforth developed only upon the eye, looking into a lens. Yeah, somebody else read. Since the eye perceives more swiftly than the hand can draw, the process of pictorial reproduction was accelerated so enormously that it could keep pace with speech. A film operator shooting a scene in the studio captures the images at the speed of an actor's speech, just as lithography virtually implied the illustrated newspaper. So did photography foreshadow the sound film. The technical reproduction of sound was tackled at the end of the last century.
These convergent endeavors made predictable a situation which Paul Valery pointed up in this sentence. Just as water, gas, and electricity are brought into our houses from far off to satisfy our needs in response to a minimal effort, so we shall be supplied with visual or auditory images which will appear and disappear at a simple movement of the hand, hardly more than a sign. Around 1900 technical reproduction had reached a standard that not only permitted it to reproduce all transmitted works of art and thus to cause the most profound change in their impact upon the public, it also had captured a place of its own among the artistic processes. For the study of this standard, nothing is more revealing than the nature of the repercussions that these two different manifestations, the reproduction of works of art and the art of the film, have had on art in its traditional form. Yeah, that's fine. Just discuss that. Anything, you understood that what actually is arguing? It's quite, to me, it is quite simple that it is tracing the history of the production from woodcut to lithography to photography, and is also tracing it, say that there is a kind of a drastic shift happen with the advent or invent of photography. Is that clear, right? Anything you want to do, anything that is confusing in that? It's an introductory, basically a very factual assessment about the moment of photography in that sense. Correct? Anyone? Anything to be elaborated upon that? Okay, we'll come to that. Just read it further. This is the important part. Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be. This unique existence of the work of art determined the history to which it was subject throughout the time of its existence. This includes the changes which it may have suffered in physical condition over the years, as well as various changes in its ownership. The traces of the first can be revealed only by chemical or physical analysis, which it is impossible to perform on a reproduction. Changes of ownership are subject to a tradition which must be traced from the situation of the original. The presence of the original is the prerequisite to the concept of authenticity. Chemical analysis of the patina of a bronze can help to establish this, as does the proof that a given manuscript of the Middle Ages stems from an archive of 15th century. The whole sphere of authenticity is outside technical, and of course, not only technical reproducibility. Confronted with its manual reproduction, which has usually branded as a forgery, the original preserved all its authority, not so vis-a-vis technical reproduction. The reason is twofold. First, process reproduction is more independent of the original that are unattainable to the naked eye, yet accessible to the lens, which is adjustable and choose its angle at will. And photographic reproduction, with the aid of certain processes such as enlargement or slow motion, can capture images which escape natural vision. Secondly, technical reproduction can put the copy of the original into situations which would be out of reach for the original itself. Above all, it enables the original to meet the beholder halfway, be it in the form of a photograph or a phonograph record. The cathedral leaves its locale to be received in the studio of a lover of art. The choral production performed in an auditorium or in the open air resounds the drawing room. The situations into which
the product of mechanical reproduction can be bought may not touch the actual work of art, yet the quality of its presence is always depreciated. This holds not only for the artwork but also, for instance, for a landscape which passes in review before the spectator in a movie. In the case of the art object, a most sensitive nucleus, namely its authenticity, is interfered with, whereas no natural object is vulnerable on that score. The authenticity of a thing is the essence of all that is transmissible from its beginning, ranging from its substantive duration to its testimony to the history which it has experienced. Since the historical testimony rests on the authenticity, the former too is jeopardized by reproduction when substantive duration ceases to matter. And what is really jeopardized when the historical testimony is affected is the authority of the object. One might subsume the eliminated element in the term aura and go on to say that which withers in the age of mechanical reproduction is the aura of the work of art. This is a symptomatic process whose significance points beyond the realm of art. One might generalize by saying the technique of reproduction detaches the reproduced object from the domain of tradition. By making many reproductions, it substitutes a plurality of copies for a unique existence. And in permitting the reproduction to meet the beholder or listener in his own peculiar situation, it reactivates the object reproduced. These two processes led to a tremendous shattering of tradition, which is the obverse of the contemporary crisis and renewal of mankind. Both processes are intimately connected with the contemporary mass movements. Their most powerful agent is the film. Its social significance, particularly in its most positive form, is inconceivable without its destructive, cathartic aspect, that is, the liquidation of the traditional value of cultural heritage. This phenomenon is most palpable in the great historical films. It extends to ever new positions. In 1927, Abel Gance exclaimed enthusiastically, "Shakespeare, Rembrandt, Beethoven will make films. All legends, all mythologies, and all myths, all founders of religion and the very religions await their exposed resurrections, and the heroes crowd each other at the gate." Presumably, without intending it, he issued an invitation to a far-reaching liquidation. Yeah? This is something we need to discuss a little further. So what do you think about what Benjamin is saying there? This particular part. Please speak. What did you understand? എന്താ പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ അവിടെ? മലയാളം സംസാരിക്കുക ഇപ്പം. മനസ്സിലായോ എന്താന്നുള്ളത് പറയുന്നത്? ഇത് പറയൂ, എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറയൂ. വായിച്ചായിരുന്നില്ല വീണ്ടും? ഇല്ല, സമയം കിട്ടില്ല. വായിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോ. രവിവർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയുടെ ഒരു സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിലെ പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് അവിടെ പോയി കാണുവാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ന് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമയം അവിടെ
അത് സമയബദ്ധമായിട്ട് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തെ വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈമും ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും സ്പേസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കാണുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണമെന്നുള്ളത് പെയിൻറ്റിങ് അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്, ക്യാമറയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പെയിൻറ്റിങ്ങിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പെടുന്ന ഇമേജ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതിനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ വിഷൻ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഫ്രെസ്കോ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആ ഇമേജ് തന്നെ അത്രയും ദൂരത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇത്രയും കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ഇമേജ് എടുക്കുമ്പം അത് നഷ്ടപ്പെടുക. വി ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ഇറ്റ് ടു ബി സീൻ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ. ഇത് സിംറ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹൂ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ദ റെലം ഓഫ് ആർട്ട്, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഈ ഒബ്വേഴ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടംപററി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് മൈൻഡ് കൈൻഡ് എന്താണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഈ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. Understanding the second part of the text in relation to the first part, I felt the opposite. I felt that mechanical reproduction made it possible to capture time and space and keep reproducing those moments one after the other, unlike the earlier times. That is what I felt when we continuously read the first part onto the second part.
എന്താണ് ഒതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മലയാളത്തിൽ? എന്ത്? പ്യുവർ, ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താ ഒതൻറ്റിസിറ്റിക്ക് മലയാളത്തിൽ? മൗലികത. തനത് എന്നല്ല, തനതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡിജീനസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒതൻറ്റിസിറ്റിക്ക് മൗലികത, ഒരു വർക്കിനുള്ള യുണീക്ക്നെസ്. നമ്മളുടെ ഒരു പറയില്ല അയാളുടെ വർക്കിനൊരു മൗലികതയില്ല, അതൊരു ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയില്ല അയാളുടെ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല, അതിനൊരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വർക്കിന് ഒതൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതിന് യുണീക്ക്നെസ്സാണ്. അത് അതാണ് ഒരു മൗലികത എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം. ഈ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യുണീക്ക്നെസ് കൊണ്ടാണ്. ഇയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹൗ ഓതൻറ്റിക് ആൾസോ കം ഫ്രം ദ ഓതർ. the authenticity comes from the notion of authorship, authority. So these are allied words. Authority, authorship, authenticity. ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ്സേ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓതറിൽ എന്താണ് റൊളാൻ ബാർത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് സെമിയോട്ടിഷ്യനാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയത്. ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓതർ ആൻഡ് ദ ബെർത്ത് ഓഫ് ദ റീഡർ. ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓതർ, the essay ends with saying that death of the author is the birth of the age of the reader. അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാനത് ഇത്തിരി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം, കാരണം ഈ ഒതൻറ്റിസിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ബാർത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസമോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഒരു വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യൂവർ ഒരു വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ഒരു പെയിൻറ്ററോ ഒരു സ്കൾപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലിസ്റ്റോ ഒരു പോയറ്റോ എന്താണ് അവർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അവർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത്, അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യലാണ് റീഡറിൻ്റെ തൊഴിലെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നല്ല റീഡറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും. ഒരു മോശം റീഡറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഓതർഷിപ്പിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എത്ര ഓതൻറ്റിക് ആണ് ഒരു പോയറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓതൻറ്റിക് ആണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് വാല്യൂ, ഒരു യുണീക്ക്നെസ്സാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗറാണ് വരുന്നത്. ഓതറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു വർക്കിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ പ്രൈമറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓതറാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ബാർത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓതർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ഓഫ് മീനിങ്. ഓതർ അല്ല മീനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, റീഡറാണ് മീനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻ്റൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻറ്റിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു വർക്കിനെ ആളുകൾ കാണുന്നതോ വായിക്കുന്നതോ. അതൊരു ഓപ്പൺ സെമിയോസിസ് പ്രോസസ്സാണ്. എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിതാ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്, ഒരു വർക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പോയത്തെ അത് പോയറ്റിക് ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു 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 ഒരു ഫോമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പോയമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതൊരു പോയമാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രൈമറി റിട്ടൻഷൻ, സെക്കൻഡറി റിട്ടൻഷൻ, ടെർഷ്യറി ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മളൊരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ പോയറ്റ് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ മീനിങ്, എന്തൊക്കെയോ ഇമേജറികൾ ഒക്കെ പോയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടും നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പോയറ്റിൻ്റെതൊരു പ്രൈമറി സംഭവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയം സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡറി റിട്ടൻഷനിലാണ് പോയം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റീഡറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനിങ്ങിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് വർക്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മൾ മേക്കറല്ല ഒരു മീനിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി. അതിൻ്റെ കുഴപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓതർ ആൻഡ് ഓതോറിയൽ പൊസിഷനൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതരം തിയോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് and God knows everything. So all the world is actually kind of a creation of the God. Artist is kind of a God-like figure who can create another world. So artist is the locus. Artist is the kind of central locus of he controls the meaning. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന എസ്സേയുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കല സംഭവിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലാണ്. കാഴ്ചക്കാരനാണ് കലയുടെ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻ്റ് ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. അതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ആർബിട്രേറ്റർ. ഫൈനലായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ല. അതൊരു ഡിസ്കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിന്. അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്നോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നോ എന്തോന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടെർഷ്യറി റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെർഷ്യറി റിട്ടൻഷനാണ്. നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു മാർക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്ചറോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ്. മാർക്ക് മേക്കിംഗ് അത് അങ്ങനത്തെ മാർക്ക് മേക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, ഒരു മീനിങ് ഫുൾ മാർക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മീനിങ് ഫുൾ, ഒരു ഡിസ്കേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുൾ മാർക്ക് മേക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ആർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീനിങ് ഫുൾ മാർക്ക് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഇത് ടെർഷ്യറി റിട്ടൻഷനാണ്. നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പേപ്പർ കിട്ടിയിരുന്നു. ആ പേപ്പറിൽ ഇത് ദരിദ്ര പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ ലവ് യു മേരി. നമുക്ക് ആ പേപ്പർ കിട്ടി. ആ പേപ്പറിൽ ഇത് വായിച്ചു. നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ആരാത് എഴുതുന്നറിയില്ല നമ്മൾക്ക്. ഈ ഐ ലവ് യു മേരിയിലെ മേരി മദർ മേരി ആണെന്നോ അതോ ആരെങ്കിലും കാമുകിയാണോ ആരുടെങ്കിലും അമ്മയാണോ സഹോദരിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആരാണ്, എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ, എപ്പോൾ എഴുതി, ഇത് വുമണാണോ മാനാണോ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡറാണോ ആരെഴുതി, അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റോ അതിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്നിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമറി മീനിങ് ടെർഷ്യറി ഡിറ്റൻഷൻ തരും. നമ്മൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് തരുന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റോ അതിൻ്റെ ഓതറോ അല്ലാതെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ആ ഐ ലവ് യു വരുന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ പവർ കൊണ്ട്, എൻ്റെ സെക്കൻഡറി റിട്ടൻഷൻ പവർ കൊണ്ട് ഞാനതിനെ ഒരുപാട് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഇമാജിനറി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
അത് ആരായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എത്ര പഴക്കമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആരാണ് എഴുതിയതെന്നോ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് എഴുതിയതെന്നോ എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ അതിനൊരു മീനിങ് ജനറേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ടെർഷ്യറി റിട്ടൻഷൻ ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഓതറിൻ്റെയോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനെയോ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു മീനിങ് ജനറേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട്. ടെർഷ്യറി റിട്ടൻഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, അത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആബ്സെൻസിൽ പ്രസൻസ് ആക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീച്ചും റൈറ്റിംഗുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ. കാരണം നമ്മളില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഓറക്കിളാണ്, പ്രവാചകരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോക്രട്ടീസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സോക്രട്ടീസ് പുള്ളി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം എഴുതുന്നതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതാണോ മറ്റുള്ളവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആങ്സൈറ്റി. നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വായിക്കപ്പെടും. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിനുപരിയായിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് പല പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ഞാൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത മീനിങ് ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ചടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിനാൽ എഴുത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതറിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയപ്പെട്ട സമയത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെഴുതിയതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽസെ പറ്റിയും കൊളോണിയൽ ഡൊമിനേഷനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ അവെയർനെസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്തുള്ളൊരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വർണ്ണനകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവെയർനെസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശരീരം അടിവർണ്ണിക്കും. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണത്. കാരണം അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയവും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ഓതർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ്, ഓതർ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മോശം മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം നോളജുകളും ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിക് നോളജ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്നാൽ ഈ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നും എഴുതിയതല്ല. വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മെത്തേഡുണ്ട്. വളരെ ചെറുപ്പകാലം അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് ഓൺലി മെയിൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബ്രാഹ്മിൺ ഫാമിലി they will recite there is a continuous recite and they will remember everything. അത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്സസബിൾ ആവും എല്ലാവർക്കും. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും അക്സസബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോളജ് അക്സസബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്സസബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് നോളജിലുണ്ടാവുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗുട്ടൻബർഗിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പറയുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ലൈബ്രറികളിലും എല്ലാ ആർക്കൈവുകളിലും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒതൻറ്റിസിറ്റിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഈ മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റെവല്യൂഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ 99% എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കലയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് കലയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അത് പണ്ടൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് പ്രിൻ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാനപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് കളറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ബുക്കിൻ്റെയും അതിൻ്റെ
വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ കലയെപ്പറ്റിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻറ്റിങ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയത് തന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ടുഡേ നമുക്കത് കുറേ കൂടെ അക്സസബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ബുക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഏജിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു വാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി ആ അർത്ഥത്തിൽ കലയെ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്തു, കലയെ എല്ലാവർക്കും അക്സസബിൾ ആക്കി. നേരത്തെ വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേട്രൻ്റെ സ്റ്റോർ ഹൗസിലോ അവരുടെ വീട്ടിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അത് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോകണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ വിർച്വൽ ടൂറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് വിർച്വൽ ടൂറായിട്ട് കാണാൻ ഈ സംഭവം. പക്ഷേ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രിട്ടിക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ള അക്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയത് ഈ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ്. അതിൻ്റെ പവറാണ് ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ആ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഡിബേറ്റിനെ അത് മറികടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡുഷാമ്പിൻ്റെ വർക്ക് മൊണാലിസയ്ക്ക് മുസ്റ്റാഷ് വരക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. അവർക്ക് മൊണാലിസയുടെ ഒരു കോപ്പിയിൽ പുള്ളി ഒരു ചെറിയൊരു മീശയും ഒരു താടിയും മൊണാലിസയ്ക്ക് വരക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വാൻഡലിസം അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം പുള്ളി വരക്കുന്നത് ഒരു മൊണാലിസയുടെ റിപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് പുള്ളി അത് വരക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ പുള്ളി ഈ മൊണാലിസയെ പറ്റി തന്നെയുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിബേറ്റും അതിൻ്റെ മൊണാലിസയുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊണാലിസ വളരെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് വർക്കായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഊവ്രയിൽ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് വേൾഡിൽ. അതിൻ്റെ മിസ്റ്ററിയെ പറ്റി, അതാരാണ്, ഇതെന്താണ്, അതിൻ്റെ എങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വാല്യുവേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള അത് ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വർക്കിനെ കാണുമ്പോൾ ആ വർക്കിന് എന്തോ അത് ഇൻഹറൻ്റായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, അതെന്തോ ആ വർക്ക് ഇൻഹറൻ്റായിട്ട് എന്തോ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അതിന് അടുത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണതെന്ന് നമ്മൾ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോന്നലിനെതിരായിട്ടാണ് ഡുഷാമ്പ് അത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നിഗൂഢതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രൂപം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡുഷാമ്പിൻ്റെ പക്ഷെ അത് സാധ്യമാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ഇതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒതൻറ്റിസിറ്റിയുടെ സംഭവം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താജ്മഹൽ, പല ആൾക്കാരും താജ്മഹൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താജ്മഹൽ അത് ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം താജ്മഹൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിലൂടെയും അതിനു മുന്നേ പലതരത്തിലുള്ള ലിത്തോഗ്രാഫി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതെന്തോ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളൊരു സിവിലൈസേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സസും മ്യൂസിയം ഡിസ്കോഴ്സസും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സസും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. പലപ്പോഴും സമയം നമ്മൾ ഇത്രയേറെ ഇമേജുകൾ ഇതിനെ കാണുകയും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും താജ്മഹലിന്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശരിക്കും പോയിട്ട് താജ്മഹൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി പോകും. താജ്മഹൽ മോശമാണെന്നത് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയേഷനാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷന് ചിലപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ മറികടക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ആ ഡേറ്റിലൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടൂർ പോകുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ നഗരമൊക്കെ ബോറടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മലകൾ കാണാൻ പോകാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് പോകാമെന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫ്ലീറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ. ഈ മൊണാലിസ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് ഇമേജ് ഞാൻ കാണിക്കാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കാം, ഇന്നല്ല നാളെ കാണിക്കാം. വെച്ചാൽ ഈ മൊണാലിസ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിൽ ആ ഒരു ഹാളിൽ ഒരു 100-150 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് പോലും നിൽക്കാനും പോലും സ്ഥലമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആരും അത് മൊണാലിസിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇമേജുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന് എങ്ങനെയാണിത് ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ലാതായെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന ഡിബേറ്റിനെ ഇത് അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി. കാരണം ഈ ഇമേജുകൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഇമേജുകൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബോണ്ടവധി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ പോക്കറ്റിലിടാം. നമുക്ക് അത്ര ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി മൊണാലിസിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ആ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓറ അത് നമുക്ക് അസ്പർശ്യമാണ്, നമ്മൾക്ക് അടുത്തെത്താൻ പോലും പറ്റാത്ത നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തെ ആ ബോധത്തെ അതിന് തകർക്കാൻ പറ്റി. അത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വിധേയമാണെന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ബോധം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിക്ക് ശേഷം ബെഞ്ചമിൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിം കാണുന്ന എല്ലാവരും നിരൂപകരാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിരൂപണമുണ്ട് ഫിലിം. അതിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഒരു കോമൺ അഭിപ്രായമായിട്ട് മാറുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് അതിന് ഈ മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഭവിച്ചാൽ ഏർലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡായിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിട്ട് കാലം മാറി. ഏർലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു ഓതൻറ്റിക് മേക്കറും ഒരു ഓതൻറ്റിക് വ്യൂവറും ആയിരുന്നു ഏർലിയർ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ഓതൻറ്റിക് വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിനെ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ, അതായിരുന്നു ഓതൻറ്റിക് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നിട്ട് അത് ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കലയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കാരണമാണ്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൗത്രതയെ അത് ഇല്ലാതാക്കി. അതനുസരിച്ച് വേറെ വേണ്ട പൗത്രത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേടാണ്. അതിൽ ഈ മൗലികത മാത്രമല്ല, അതിന് വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, അതിന് നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധിയുണ്ട്, ഒരു ശുദ്ധിവാദമാണ് ഈ ഒതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധിവാദത്തിൽ നിന്ന് കലക്ക് പുറത്തുടക്കാൻ സാധിച്ചു. അതായത് പൗത്രതാവാദത്തിൽ നിന്ന് കലക്ക് പുറത്തുടക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കലയെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടെ ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് കലയെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. കല ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ സെൻസിലാണ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല അക്സസിബിളായി ആൾക്കാർക്ക്. അതൊരു കല ഏർലിയർ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഗ്രേഡ് ആർട്ട് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലും അവരുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിലും ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അക്സസിബിളായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ അക്സസിബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഒതൻറ്റിസിറ്റിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മീനിങ്ങുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള വായനകൾ പോസിബിളായി. നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷന് ബിയോണ്ടായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിലിറ്റികളുണ്ടാക്കി.
നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എഡ്വേർഡ് ഡബ്ല്യു സേതിൻ്റെ ഓറിയൻ്റലിസം എന്നൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം, എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആ ഓറിയൻ്റലിസത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സേത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ദെലാക്രോയുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അതിനുശേഷം ഓറിയന്റിന് ശേഷം പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ദെലാക്രോയുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ, ദെലാക്രോയുടെ ഹാരം പെയിൻറ്റിങ്സ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓറിയൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഈ നോവലുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെയും എത്രോഗ്രാഫിക് വർക്കിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓറിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദെലാക്രോയുടെ ഇൻറ്റൻഷനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ദെലാക്രോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനും വായിക്കാനും പറ്റും. കാരണം അത് അക്സസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധനം ദെലാക്രോയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല സംഭവം. പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് അക്സസിബിൾ ആവുകയും നമ്മൾക്കതിനെ വേറെതിൽ വായിക്കാനും അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക് ആകാനും ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തുറന്നു വിടുന്നത് റിപ്രൊഡക്ഷനാണ്. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോശം രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കല അഭ്യസിക്കാമെന്ന് വരുന്നത്, കലയുടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാം, കലയുടെ റെഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വരുന്നത് തന്നെ, അത് സാധ്യമാക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഏജിലാണ് ശരിക്കും സാധ്യമാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ അതിനേക്കാൾ ക്ലേശകരമായിരുന്നു. റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ല, ലിത്തോഗ്രാഫി, വുഡ് കട്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക്. അതിനു മുമ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് അതിനൊരു വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനൊരു ഇമ്മീഡിയസി ഉണ്ട്. അതിനൊരു ഈ മറ്റുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജികളാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് ലിത്തോഗ്രാഫ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുറേ കൂടെ പ്രിൻറ്റിങ് സൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ചമിൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു ഭൂതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു ഭൂതവും അതിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൂതമാണ് നമ്മളെ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമേജ് കൾച്ചറിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഈ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഭൂതാവേശിതരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ, ഭൂതാവിഷ്ടരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അത് തുറന്നു വിടുന്ന പോസിബിലിറ്റികൾ ഭയങ്കരമാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ഐഡിയോളജിക്കലി കണ്ടീഷൻഡാണ്. നമ്മളുടെ കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും, നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ബോധപൂർവമായിരിക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ബോധപൂർവം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ വേൾഡും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ലോകത്തോട് അകറ്റാനുള്ളൊരു സാധനം, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അടുപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാധനമില്ല, ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധി എന്നതിനേക്കാളുപരിയായിട്ട് ലോകത്തെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാഴ്ചക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പലതും, കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളൊരു ഗേസാണ്, നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് ഗേസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭയപ്പെടും. ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമ്മൾക്കുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും തന്നെ കൗണ്ടർ ഗേഴ്സിനെ ഭയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ. ഒരു പട്ടി പാസീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് നോക്കാൻ പറ്റും. അത് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു കൗണ്ടർ ആക്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങും. ഒരു കൗണ്ടർ ആക്റ്റാണ്, ഒരു കൗണ്ടർ ഗേസ് വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും തന്നെ ഈ കൗണ്ടർ ഗേസിനെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ട്രെയിൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂഡ് ഫിഗേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ്
ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറിസ്റ്റൊക്കെ പറയില്ലേ, എല്ലാ ന്യൂഡ് ഫിഗറും ജനറലി എല്ലാം റിക്ലൈനിങ് ആണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നു, പാസീവായിരിക്കും എല്ലാം. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനെ ഒരു മെയിൽ ഗേസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂഡ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് പാസീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി മാനയുടെ ഒളിമ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ട് വർക്കിൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സി തന്നെ അതാണ്. കാരണം മാനെ ആ ഒരു ന്യൂഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ എടുത്തിട്ട് പുള്ളി ആ ന്യൂഡ് ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കും, നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കും, കൗണ്ടർ ഗേസാണ്. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ ഫിഗർ നമ്മളെ തിരിച്ചു നോക്കും. നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൺസംഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലഷറുണ്ട്. എല്ലാ വിഷ്വൽ കൺസംഷനും ഒരു വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലഷറുണ്ട്. ആ വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലഷറിന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഈ കൗണ്ടർ ഗേസിനെ പറ്റി വളരെ അബോധത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളെ കാണുന്നൊരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. ലോകത്തെ കാണുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ കാണുന്നത്, സമയത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മളാണത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത പലതും, നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പലതിൽ വായിക്കാം, പല മാർക്കിനെ പലതിൽ വായിക്കാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് വായിക്കാം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര റാഷണലായിട്ട് വായിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരം വായനയുള്ള പോസിബിലിറ്റിക്ക് തന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷണറി പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഒരു കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിലെന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം, എന്ത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് വരും, എന്ത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വരും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോളുള്ളത് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാർജർ ഫ്രെയിം നമ്മൾക്ക് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റേത് മാത്രമല്ല ഒരു ക്യാമറ ക്ലാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ഗേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാത്ത പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയും. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ, അതെന്നേരം നമ്മളെ കണ്ണത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അത് കണ്ണിൻ്റെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ലെവലിലുള്ള ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നതിലും കൂടുതൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിനേക്കാൾ ഏറെ ഈ റിയാലിറ്റീനെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആ ശേഷിയില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ശേഷിയുണ്ട്. ആ കണ്ട ശേഷി നമ്മൾ കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അടിയറവ് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സർവൈവൽ മെക്കാനിസമാണ് ഈ നമ്മുടെ സെൻസുകളെ നമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ സെൻസുകളെ മരവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ജന്തുസഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളുടെ ഈ. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പറയും പാമ്പുകളും പഴുതാരകളും പല്ലികളും എലികളും ഒക്കെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. കാരണം അവർക്ക് ആ സീസ്മിക് ചേഞ്ചിനെ ബോഡിയിലൂടെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓരോ ജീവികൾക്കും അവർക്ക് അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള കേപ്പബിലിറ്റികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഈ കേപ്പബിലിറ്റികളെല്ലാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കേപ്പബിലിറ്റികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെൻസോറിയൽ നംബ്നെസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കേപ്പബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ഇന്നലെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെയും ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ലാർജർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനുപരിയായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് റിയലിസം അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുപരിയായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയെ
റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുണ്ട്. അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. അതിനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് നമ്മളെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടെക്നിക്കൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ക്ലോസപ്പ് നമുക്കെടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിലിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് പോസ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷനിൽ കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മോഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയെ തന്നെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ കാഴ്ചയും നമ്മളുടെ ഇൻവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്ന രീതി തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ലോകത്തെ ശരിക്കും കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സ്ക്വയറും റെക്ടാങ്കുലർ ഫോർമാറ്റിലാണ്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വിഷൻ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് വിഷനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ തന്നെ ബോധപൂർവമല്ലാതെ തന്നെ റിലേ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒച്ചിൽ പറയാം, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മൈക്ക് കൊടുക്കുമോ? മൈക്കിൽ സംസാരിക്കും, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വാൻ ഗോഗിൻ്റെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് തരുന്നില്ല. ഇപ്പം നേച്ചർ നോക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും പുതിയൊരു ഇടത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇല്ല ഇവിടെ കാഴ്ചയിൽ. അതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയല്ല, അതിനെ തള്ളിക്കളയല്ല നമ്മൾ. പക്ഷേ വാൻ ഗോഗിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റിപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വാൻ ഗോഗിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാൻ ഗോഗിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നോ അതെങ്ങനെയാണ് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറയുന്നല്ല എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വാൻ ഗോഗ് വേറൊരു കാഴ്ച നമ്മൾക്ക് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ആരും തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതിനകത്തുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വാൻ ഗോഗിൻ്റെ ആ ഒരു പുതിയ തരത്തിലൊരു വ്യൂ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രം അക്സസബിൾ ആയിരുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിലെ യുണീക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസിലല്ല നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു എസ്തറ്റിക്കൽ പ്രഷർ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് വാൻ ഗോഗ് വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു വേൾഡ് വ്യൂവും വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയുടെ പോസിബിലിറ്റികളും അല്ലെ പരിമിതികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാൻ ഗോഗ് അയാളുടെ വർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. ആ അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് റിപ്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാൻ ഗോഗിൻ്റെ വർക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാമറ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ആ ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടുഡേ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണാം. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ബോധത്തെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിനെ യുണീക്നെസ്സിലൂടെ അല്ല നമ്മുടെ ബോധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാൻ ഗോഗിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നതോടുകൂടി കല അവസാനിച്ചു എന്നൊരു ഇതിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് കലയെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ റിയാലിറ്റിയെ കാണുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൗണ്ടർ ഗേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കും.
നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫറുണ്ട്, മോശം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. ബെഞ്ചമിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഫീൽഡിനെ പോലുള്ള ഫോട്ടോ മൊണ്ടാഷ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ എയർലി ബുനുവൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവിടെ പുള്ളിയുടെ റെഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആർട്ടിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നൊരിതിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മാത്രമേ റിയാലിറ്റിയെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഒരു 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 മൗലികം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു 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 പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മൈക്കിൾ The camera itself is an extension of an individual. Means, as you said, individual is conditioned by many social and political training, and camera itself is an extension of. Means, I feel like, means I observe it like that, because it's an extension. Nowadays we don't use camera as an objective thing, and it's a subjective object. It's completely dependent on a person's ways of seeing actually. And what we discuss in Sondag's on photography, she mentions all these things. And can we call, can we address these images as that neutral or that, I don't completely agree with the possibilities of those images that you have discussed here. Sure. So, but the relevance of photographs is significant, but we have to point towards these aspects also at the same time. That's what I feel. Certainly. No, I was not saying that photography is neutral or objective or anything like that. But I was talking only, ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ക്യാമറയുടെ നമ്മളൊരു ക്യാമറ നമ്മളാണ് അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജിൻ്റെ മീനിങ് മാറും. ആ ആ ആ ആ ആ അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ, നമ്മളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റിനെ, നമ്മളുടെ ഫ്രെയിമിങ് ഇൻറ്റൻറ്റിനെ ഉപരിയായിട്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പല കാര്യങ്ങളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബിട്രേ ചെയ്യും ചില പല സമയത്ത്. നമ്മൾ തന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ പല അതർ എലമെൻസുകളും നമ്മൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷനുപരിയായിട്ട് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണത്, അപ്പാരറ്റസിനുള്ളൊരു സവിശേഷതയാണത്. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലും മെയിൽ ഗേസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റിൻ്റെ കേസുണ്ട്, ജെൻഡറിൻ്റെ കേസുണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മുതൽ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് കാഴ്ചയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ലോകത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് തന്നെ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണുകയല്ല, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് അതൊരു കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് അയാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഐ തിങ്ക് നോട്ട് ലെവി സ്ട്രോസ്,
I think Marcel Mauss, if I'm not wrong. മാർസൽ മൗസ് ഒരു കോട്ടൺ കോട്ട് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു മകൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അമ്മയെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരത് ഇമേജായിട്ട് കാണുന്നില്ല. സ്വന്തം മകൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്, പക്ഷേ അവരത് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് പേപ്പറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സമഫലമായിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കൂ അങ്ങനെ നോക്കൂ അങ്ങനെ പലവട്ടം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് അതൊരു ഇമേജായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇൻഫൻറ്റ് ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് ട്രെയിനിങ് നമ്മളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് ലോകത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പക്ഷേ അത് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനെ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശേഷി ആ ഒബ്ജക്റ്റിനുണ്ട്. അവരുടെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തല്ലാതെ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ല നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂറോ ലോജിക്കൽ ഒരു ന്യൂറോ ഫിസിക്കൽ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്നോ ന്യൂട്രൽ ആണെന്നോ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അത് നന്നായി, അവിടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പാരറ്റ് രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ. അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൗണ്ടർ കേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റികൾ. അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനെ കാണുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പുള്ളി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കലയും ആസ്വാദനവും പലതരത്തിലുള്ള കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആർക്കും എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയായിട്ട് കലയുടെ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേറെ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊണ്ടാഷ് ഭയങ്കരമായിട്ടും ബെഞ്ചമിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നില്ല, വേറൊരു കാഴ്ചയുടെ പോസിബിലിറ്റികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊളാഷിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ മൊണ്ടാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ കാഴ്ച. ഇത് ബെഞ്ചമിൻ്റെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് സറിയലിസിലൊക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മൊണ്ടാഷിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രസീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസും പോസിബിലിറ്റീസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ബെഞ്ചമിൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെ തന്നെ കുറേ കൂടെ ഗഹനവും ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി ഒബ്ജക്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ഞാനത് വിട്ടുപോയിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് മറന്നു പോയായിരുന്നു. ഇത് അന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് എടുത്താണല്ലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മെമ്മറി ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ആ മെമ്മറി നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ മെമ്മറി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറിങ് യൂണിറ്റാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിനെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ചിലപ്പോൾ റൈലിൽ നിന്ന് വരാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറി സ്റ്റിമുലി ആയിട്ട് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഈ നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറൈസേഷൻ, വിഷ്വൽ മെമ്മറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് യൂസ് ബെഞ്ചമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എബിലിറ്റികളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ കാഴ്ചകൾക്ക് തന്നെ ഉള്ള ശേഷിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തു കാണുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബെഞ്ചമിൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആ എബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചയിൽ അനാവൃതമാകാത്ത പലതിനെയും അനാവൃതമാക്കാൻ ഉള്ള ശേഷിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആസ് എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പാരറ്റസിനുള്ള ഒരു ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലയിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ കാഴ്ചയുടെ പരിമിതികളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇമേജിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പരിമിതിയെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണണം. ഒന്ന്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ലെവലായിട്ടുള്ളൊരു അത് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ പറ്റിയ കലയെപ്പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റേജോ സിവിലൈസേഷനോ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലോസ്നെസ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംഭവം, നമുക്കൊരു മൈമറ്റിക് ഡിസയർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിടാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും. ഒരു ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന ഒരു സാധനം. നമ്മളുടെ മൈമറ്റിക് ഡിസയറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു മൈമാറ്റിക് ഡിസയറിന് നമ്മളുടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഡിസയറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു സാധ്യത, ആ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ സാധ്യത എല്ലാവർക്കും അടുത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന, ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ തൊട്ടു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തെ മടുത്തിറുക്കുക. അങ്ങനത്തെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനോമിനോളജി, ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ വേൾഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു വളരെ പ്രോക്സിമലായിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിനെ, വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു വേൾഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കാരണം ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് അത് പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഈജിപ്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റിമുലിക്ക് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റിമുലി ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതൊരു ക്രിയേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി ഈജിപ്തിൽ പോകുന്ന തുല്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, അതൊരു യൂണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസുകളും ആ യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അല്ല ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വിഷ്വാലിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ വിഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഫിലിമുമാണ്. മൂവിങ് ഇമേജസ് ആൻഡ് still images. These images produces or determine the nature of our experience about the world. And we have a different sense of phenomenological sense of closeness to this. That's why we will be disappointed with seeing the actual Mona Lisa. Because we have a different kind of a proximity to that. And that produces a different kind of a desire, different kind of an experience in us. Because that's part of that kind of visuality, that it's not merely about that particular object. It is what is around that object. The aura is about what is around that unique object. So ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനത്തെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനാണ് ഓറ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിവേഷമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഗോഡ്മെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവർക്ക് ഒരു പരിവേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഓറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ഒരു ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻറ്റസ്മഗോറിയ എന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്ന വേർഡ്. ഫാൻറ്റസ്മഗോറിയ, ഫൻറ്റാസ്മ, വേർഡ് കം ഫ്രം ഫാൻറ്റസ്മഗോറിയ. ഇത് നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രധാന 2 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ, ഈക്വലൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻ.
അക്സസബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും അത് ഫസ്റ്റായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പോയിൻ്റാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് ദ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി അക്സസിബിളായി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോസിബിളായി. ആ ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് മുന്നിലൂടെ മാത്രമാണ് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സാധ്യമായത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷനും അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യും വരച്ചും കണ്ടും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയത്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നെടുന്തൂണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ടെക്നോളജിയും. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോളജിന് ദേശങ്ങൾ കടന്നു പോകാനും നോളജിന് ആളുകളിലെത്താനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. കാരണം പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. അതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള, വളരെ സങ്കീർണവും നിർണായകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് അതിൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കുറേ കൂടെ ഫിനോമിനോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. കുറേ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജുകൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഡയമെൻഷനെ തന്നെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു വിഷ്വാലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കോഴ്സുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് വിഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വൽ ടു വിഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സാണ്. സെക്ഷൽ ടു സെക്ഷുവാലിറ്റി, സെക്സ് ടു സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്കോഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു വിഷ്വാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ബെഞ്ചമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫിനോമിനോളജി, നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ ആൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജുകളിലൂടെ. അതാണ് നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? മലയാളം ഇസ് ബെറ്റർ ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ബെറ്റർ? മലയാളം പറയും. കുറേ കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പോർട്രേറ്റ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, വൈൽഡ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും? അല്ല, അത് ഇപ്പം വൈൽഡ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ ഫിനോമിനോളജി നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനല്ല, ഇതൊരു ഹുസ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫിനോമിനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഹുസ്റലിൻ്റെ ഒരു ആൽബർട്ട് ഡുററിൻ്റെ ഒരു വർക്കിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ആൽബർട്ട് ഡുററിൻ്റെ ദ നൈറ്റ് ഇൻ ദ ഹോഴ്സ് ബാക്ക്, വുഡ് കട്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കാം. ആ പ്രിൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വുഡ് കട്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൈറ്റ്, അതായത് ഒരു പോരാളി, ഒരു ഭടൻ ഒരു കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാണിയോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എ നൈറ്റ് ഇൻ ഓൺ എ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് അഗൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ വുഡ്കട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളും ഒരുപാട് ചെടികളും ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാണില്ല. അത് കാണില്ലെന്നല്ല, നമ്മളുള്ള കാഴ്ചയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചയെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഏതാണോ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കാണുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വുഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് അതിലില്ല. അതിന് ടൈറ്റിൽ പോലും നൈറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് ബാക്കിൻ്റെ വുഡ് എന്നാണ്. വുഡ് അവിടെ ഫോറസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് വുഡ് കട്ടാണ്, ഇത് വുഡ് ബ്ലോക്കാണ്. നമുക്ക് അതിന് പ്രിൻ്റല്ല നമ്മൾക്കുള്ളത്, വുഡ് ബ്ലോക്കാണ്. നമ്മൾ വുഡിൻ്റെ കർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് സാധനം. അതെന്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കർവ് ബുക്ക് വർക്ക്. പക്ഷേ ഈ വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഈ വുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കില്ല, നമ്മൾ വുഡ് കട്ടാണെങ്കിലും ആ വുഡിനെ പറ്റിയോ ആ ആക്ച്വൽ മെറ്റീരിയൽ വുഡിനെ പറ്റിയോ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല. അത് ഹൈൽ എന്ന് പറയും. ഹസ്സൽ പറയുന്നത് അത് ഹൈൽ, HYL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസീവ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതിന് പ്രത്യേക മീനിങ് ജനറേഷൻ ഇല്ല. കാരണം നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ വുഡ് കാണുന്നില്ല. അത് വുഡിലാണെങ്കിൽ പോലും, ടൈറ്റിലിൽ പോലും വുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, വുഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഓൺ എ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു പോർട്രേറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ തന്നെ ഫേസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണടയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഏറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പല സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദർശനം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഗുണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തൊരു മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ. അത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഹസ്രലിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രധാന ഇമേജ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇമേജുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഹൈല്, ആ ഒരു ഇനേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ മീനിങ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫേസിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു തീമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ തീമാറ്റിക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ അദൃശ്യമാക്കി കളയും, പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നോ. അപ്പോൾ ഈ അദൃശ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സല്ല, അതൊരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ചോയ്സാണ്. ആർക്കാണ് ഇതിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ അദൃശ്യരാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാക്കുന്നത്, അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അത് വുഡാണെന്നും ആ മെറ്റീരിയലിൽ മീനിങ് ഉണ്ടെന്നും ആ മെറ്റീരിയലാണ് അത് പോസിബിൾ ആക്കിയെന്നും മെറ്റീരിയലാണ് അതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും മെറ്റീരിയലാണ് അതിനെ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഹൈലിനുപരിയായിട്ട്, ഹൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആരാണ് പ്രധാന ആൾക്കാർ എന്ന് കാണുന്നതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലോകത്തെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ നോർമേറ്റീവിന് ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾക്ക് നോർമൽസിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേൾഡിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ നോർമൽസി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ, ഇത് നോർമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണോ, അത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ, ആരുടെ നോർമൽസി, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ പോർട്രേറ്റോ എന്തെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിൽ പലതും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ. കാരണം ഈ നമ്മൾ അതും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ആ വിഷ്വാലിറ്റിയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കതിനെ ഇമേജായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുകയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ അത് സോ ട്രെയിൻഡ്, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജായിട്ട് കാണുന്നു, നാച്ചുറൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് ആർ നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ, അതിപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ നമ്മളുടെ തന്നെ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ, നമ്മൾ തിരിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടറായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പരിതനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിവീലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശേഷി ഫോട്ടോഗ്രാഫിനുണ്ട്.
സാറ് പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പിക്ചർ എടുക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അന്ന് കാണാത്ത എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സമയം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സമയം മേൽക്കെടുത്തി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആവണ്ട, ശരിക്കുള്ള പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഹൈയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയം കിട്ടുന്നു, വേറൊരു സ്പേസിലും ടൈമിലും നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ. എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കാണണമെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു എഗെയിൻ സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം. ഫോട്ടോഗ്രാഫികളിൽ പോലും നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന എന്തോരോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാറ്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വരുമല്ലോ. നമ്മളത് എത്ര നേരം ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ക്യാറ്റിൻ്റെ വാല് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്തേക്കൂടെ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ, അത് രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അല്ല, ഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ മാത്രമായിട്ട് സംഭവം പറഞ്ഞതല്ല. ഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് അല്ലാതെ ഇമേജ് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അതൊരു ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളത് ഇത് അന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ പരാശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മെമ്മറി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്റ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ എക്സ്റ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. രണ്ടാം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റിന് ഉപരിയായിട്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന വേൾഡ്. കാരണം അത് ക്യാമറയുടെ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ തന്നെ ചില സവിശേഷതകൾ മൂലം അത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റിനെ ഉപരിയായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നൊരു വേൾഡ്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചു വായിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇമേജിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് അത് നമ്മളുടെ തന്നെ ചില എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയോ നമ്മളുടെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റിയോ നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രജുഡ്യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം. അല്ലാതെ ഞാനതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിനൊരു മെമ്മറി ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം. നമ്മളതിൽ ഇമേഴ്സീവ് ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്നോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കാറിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഒന്നേരണോ ഞാൻ സത്യത്തിലായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഫിനോമിനോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഒരു തിരക്ക് കൊഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിശ്രമത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാഴ്ചയെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഈ ഫാന്റസ്മഗോറിയ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ക്ലിയർ ആവും. എങ്കിൽ പോലും അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉദാഹരണമായിട്ട്, ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകം കാണുകയല്ല. ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കാണുന്നൊരു സംവിധാനമാണല്ലോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോറിയോഗ്രാഫി ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡാണ് നമ്മൾ ടൂറിസത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വേൾഡിനെ എത്ര നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, നമ്മൾ കൺസ്യൂമറായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ, നമ്മൾ ഈ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കൺസ്യൂമർ എന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ സ്ഥലത്തെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡയമെൻഷൻ കൂടെ അതിനുണ്ട്. അതൊരു ഫാന്റസ്മഗോറിയയുടെ ഒരു സംഭവം ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ 1:15 ഇപ്പോൾ.